Ir agris sestdienas rīts. Pa ceļam uz autoostu nokopējis Hadža jogas materiālus. Es nolēmu drusciņi nofilmēt skaisto strūklaku. Un šī filma, šī video kasete būs kā iesākums manam braucienam uz Liepāju, kas ilgs 4 stundas ar autobusu, un sadarbībā ar Lietuvas Hadža jogiem šodien Liepājā būs pirmā pašrealizācijas programma Latviešu biedrības namā. Pašlaik esmu autobusā, izrādās uz Liepāju iet 2 stāvu autobusi. Un izdevās dabūt vietu augšējā stāvā pašā priekšā. Varēs labi redzēt ceļu. Vispār tukša autobusu. Biļetes dārgas. Cena pacēlās no 1. jūlija. Ne jau visiem cilvēkiem ir tā nauda, lai katru dienu braukās pa 5 lati turpat pakaļ. Tu zini, es paņemšu priekšā viņas te. Man te vietiņas pietiek. Ja? Tur vietas? Jā. Nu, labi tev tagad? Nu, redz. Vai kāds skaists puķīts? Kas tās ir pa šķirni? Šitais? Jā. Nu, aizmirst. Jā. Bet smaids skaists. Šī atpakaļ noliec puķīts. Vēl viņā. Tā, esam, laikam, atbraukuši uz Saldu, un tagad nākošā lielā pietura būs Skrunde, un pēc tam Liepāja. Tā līdz Liepājai 93 kilometri. Esam netālu no Liepājas, 30 km. Pa labi, laikam, Liepājas vēja parks ar vēja ģeneratoru.
Kuldīga 69 km no šejienes. Jau esam Liepājā un līdz centram kādi 3 kilometri apmēram. Šeit atrodas Liepājas metalurgs un arī redzam Liepājā tramvajas sliedes Brīvības iela tramvaja pietura. Liepājas tramvajas speciālajiem tramvaja vagoniem, kur atšķiras no Rīgas tramvaja, ir šaurāk un augstāk. Tāda tramvaja kursē Igaunijā, Tallinā šādiem te vagoniem. Tad mēs nogriezāmies no Brīvības ielas, iebraucām Rīgā, Liepājām pat Zeltsceļnieku ielu. Tagad droši vien brauksim uz autoostu, vai pareizāk sakot, jau esam atbraukuši autoostu. Šeit pat atrodās gan Liepājas dzelzceļa stacija, gan arī autoostu. Esam jau atbraukuši. Diezgan ātri viss notika. Поэтому вот созваниваемся, во сколько тут встретиться будет. А ты знаешь, куда ехать? Нет, так, Рожу, да?
Рожа площадь. Рожа, знаешь, Центры. Курзиной? Это центры. Вот, да, вот Курзиной подъезжает, ориентир основной. Хорошо? Да, в 4 тогда встретимся, да? Ага, давай, пока. Ты на диске пишешь сразу или Нет, на кассете. Мини-DV. Šī ir viena no centrālām ielām, un tajā šīs ielas galā pa kreisi ir ļoti jauka ēstuvīte, kurai blakus ietvē ir nošu zīmes iemūrētas, izfrēzēta vietiņa un ielikts grīdas bruģis, bruģī iekšā iegravēta nots. Tas atstāja ļoti tādu simpātisku iespaidu. Nezinu, kāpēc šausmīgi pievilka uzmanību. Vispār Liepājā ir ļoti jauka, brīva sajūta. Ir jūtams tāds miers, atslābinātība un ļoti patīkami šeit atrasties. Mums šodien notiks pasākums. Liepājas Latviešu biedrības namā pasākums sāksies 5. Būs Sahadžogas programma pirmā Liepājā. Un mēs arī redzam, kad notiek kaut kāds milzīgs pasākums pretī Latviešu biedrības laukumam. Visu laiku Liepājā kaut kas notiek, kādi pasākumi. Tie ir interesants kadris. Izdevās nofilmēt, kā kaķis iet pāri ielai. Vispār Liepāja ļoti jauka pilsēta un šeit patīkami ir atrasties. Šī bija speciāla reportāža no Liepājas, Sahadžogas kursa pasniedzējs Guntis. Paldies par uzmanību! Šeit mēs redzam Liepājas pirmo roka kafejnīcu. Un arī
Šis ir tas slavenais laukums, kurā atrodas mūziķu roku atklējumi metālā. Tā šeit var redzēt Ieva Kurātere, Mārtiņš Brauns komponists, Nora Bumbiere, Aigars Grāvers un tā. Kādi 30-40 roku atlējumi. Un visvairāk, kas man Liepājā vēl patika pa mūzikas tēmu, kad šeit asfaltā, šeit gan ir metāliski, kas kaut kā nevisai man patīk atlietas metālā, bet vienā citā ielā bija nošu zīme vienkārši iegravēta ielas bruģa elementā. Un tas kaut kā pēc vibrācijām daudz patīkamāk likās. Arī Marijas Nūmavas rokas, Jumprava, Līvi, tā jau vispār slavenā Liepājas grupa, Menuvets, Raimonds Pauls pat savu rokas nospiedumu atstājis. Var teikt, ka mūzika tā ir Liepājas vizītkarte. Mūzika, jūra, saule, vējš. Это место Рожу Лаупус. Настоящую традиционную индийскую музыку на хинди, марахи и санскрите. Да? Все эти песни, они не то, что вы слышали когда-либо, скорее всего. Потому что то, что вы слышите в индийских фильмах, которые, может быть, раньше видели, или сейчас, это поп-музыка индийская. Эта музыка, она вот основывается на принципе рага. Вот рага, то есть вначале вы слышали, это не что иное, как созвучие, определенный расклад нот, который передает состояние человеку. То есть эти святые, которые писали раги давно-давно, на самом деле они, видя какое-то состояние, допустим, утро зимы, или вечер весной, или там, когда идет дождь, они пробовали этими нотами передать это состояние. Поэтому, когда вы слушаете рагу, у вас всегда поднимается кундалини. То есть рага, по сути дела, это та музыка, которая есть медитативная, она идет в помощь медитации. Вы, конечно, можете медитировать в тишине, да, понятно, но можете использовать рагу. Конечно, подходит еще вся классическая музыка, большинство, потому что Моцарт, Бетховен, там, Бах, они были все реализованные люди, как вы знаете. У них все была связь. Они были как бы йоги от рождения, можно сказать так. И все их, что они создавали, мы, как мы называем, несет вот эти прохладные вибрации, которые помогают, естественно, вам медитировать. Но индийская музыка, конечно, она гораздо глубже. Здесь сейчас мы представлены не раги, конечно, но баджаны, так называемые. Скажем так, стихотворные выражения хвалы определенным, допустим, божественным принципам, скажем так. Потому что их очень много. Конечно, вы, может, не будете их понимать, но вы можете их почувствовать, потому что ваше кундалини, когда поднято, вы можете просто чувствовать это внутри, сколько музыка передает вам это. Вот. Поэтому для того, чтобы ее почувствовать, вы можете расслабиться. Есть даже как йоги, да, слушают, в Индии тоже, кстати, так, они просто открытыми ладонями можете прямо чувствовать, какие вы чувствуете вибрации от этой музыки. И я думаю, что это будет такая медитативная, да, какая-то первая будет такая, как медитативная, вы можете прямо помедитировать, вы чуть-чуть помедитировать, 2 минуты. Значит, а на самом деле, еще так, я совсем забыл, что практика садхаджи-йоги очень проста. То есть вы медитируете, находитесь в этой тишине утром и вечером, по 10-15 минут вам достаточно. Есть шримаджи фотография, нужна для того, чтобы почувствовать вибрации. Свечка нужна для того, чтобы на самом деле огонь сжигает, нейтрализует, как мы называем, картина с левой стороны. Поэтому пользуйтесь свечой, тоже перед портретом. И вы можете сесть удобно, на стуле или в лотосе, как йоги садятся, да,
И как вот, он, конечно, вам там покажет, там, как поднимать, как балансировать, потом занятие. Но вы можете пока, вот есть у вас... Так вот, следующее занятие уже завтра будет, да? Или за следующей неделе? Со следующей недели. За следующей неделе будет. То есть вот неделю вы можете помедитировать следующим образом. То есть какая практика? То есть вы все сказали, кундалини подняли, теперь вы можете это развивать. То есть она поднялась, она, как он говорил, несколько волосков, у кого-то где-то проблемы, тут, там, то. Но она чуть-чуть поднялась. Когда вы медитируете, она кундалини просто начинает все сильнее и сильнее становиться внутри вас самих. И вы можете сесть, значит, 10 минут утром, помедитировать, сесть спокойно, внимание должно быть на темени головы. И постараться побыть без мыслей. Вот такая, да. Сейчас вы будете медитировать то же самое. Значит, если у вас не получается, идут все равно или планы, или какое-то прошлое, или какие-то мысли, тогда вы должны просто попробовать их наблюдать, какие приходят мысли. Не думать, а попробовать наблюдать, какие мысли. И в этом наблюдении они остановятся. Наступит момент, когда они просто остановятся. Можете попробовать. Это кажется очень просто быть безмысленным. На самом деле, знаете, иногда занимает очень много времени, хотя бы попасть в эту мысль. Так вот, и вот эта практика. 10 минут, и перед самым сном вы тоже можете медитировать 10-15 минут и идти спать. И когда рано утром вы только встали, чтобы еще нету суеты, чуть-чуть пораньше встать перед работой, пили чайку, и в этом покое вы можете посидеть тоже минут 15 помедитировать. То есть вот эта простая практика утром и вечером медитации, на самом деле, к следующему воскресенью вам будет очень большая помощь. И вы чуть-чуть попрактикуете, и вот увидите разницу тоже. Придете уже там больше.
Мать вдали не поднялась. Ну вот это уже так, если вкратце. Jago, munane ni ma.
Braucam mājās no Liepājas ar, var teikt, praktiski pēdējo autobusu, kas iziet 19:30 un Rīgā 23:00 ienāk. Pēc tam vēlāk 8:00 tikai mikroautobus ir un kādi tranzīti mašīni.